तो अज तुहानूं खुशखबरी देनी सच खुशखबरी की खबर है ठीक है कि हुणे फोन आया बेडों वड्डी अम्मी दा उन्होंने गल कर रहा सी तो मैं विच बेबे नूं फोन फड़ा के बाहर निकल आया ठीक है। उस्मान साहब दा बाबा जी काम घटाता है मैं सीते होने लॉन दे कच्छा मैं चंगा भला 7-8 सालां दी वड्डा सारा ते प्राच भाता भा के ते मैनूं कहंदा ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਬਸ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚੜਨਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਠਾਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਚਾ ਮਰ गए। अस्सलाम वालेकुम मिनी फैमिली, कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल, उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे, सेहत भी ठीक होगी। लो जी सब तो पहले बेबे ने मैंने हुणे क्या पुत्र निम्को खानी, मैं क्या खा लेने जी। तो बेबे ने निम्को कड़ी दी है ऐ चेक करो, एडी वड्डी निम्को है, मैं कहना मेरे को कोई 20 साल नहीं मुकनी। तो जी आप अगर चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मिनी फैमिली 5000 पे तो पहुँचे। 4800 ते जाके कोई 1.5 महीना हो गया ऐसे रुकी है कि 200 ही नहीं हो रहा फॉलोअर, 5000 ही नहीं हो रहा ठीक है। तो भाई तुहाडा टेक टूक ला के बैठ गया क्योंकि भाई नूं तुहाडे नाल थोड़ा जिहा काम आ गया सी ठीक है, तो अर्जेंट सी इस वजह तो बाबा जी फिर बैठना पिया सिस्टम ते। लैपटॉप खोलिया काम शाम कर। हाँ जी तो तुसी मेरे नाल वो तो ठीक है मिनी फैमिली कर देंगे। लो जी बेबे ने कहता ना तो हुण जल्दी जरा ना सबसक्राइब होना चाहिए वो गल्लां ठीक है। तुसी मेरे नाल निम्को वाला की मजाक कीता पहले मैनूं ये तो दसो। अच्छा एडी भी वड्डी निम्को का पैकेट नहीं होना चाहिए कि मुक्का ही ना 6 साल मेरे को। हाँ लो जी मैनू टास्क आ गया सी तो एक अर्जेंट सी थोड़ा जिहा, तो हुण जिहड़ा ना बाबा जी एक वैबसाइट बनानी है तो हुण मैं कोई थीम शीम देख रहा, थीम शीम कढ़िया एक कुछ होर कढ़े ने, तो मैं कहा चलो जी साइट बना लीए। बॉस कह रहे अज रात ही चाहिए, मैं कहा चलो कोशिश करते हैं, बैठे तो नहीं जाना ठीक है, कोई लम्बे पै के कर लाँगे, कोई फिर अगे कहांगे भरावां नूं कि भराओ कोई मोढा मारो काम पै गया तुहाडा। तो तबीयत मेरी रिकवर हो रही माशाल्लाह, थोड़ी जी बेहतर होई है क्योंकि मैं अगे माशाल्लाह कोई 10-15 मिनट मैं चलदा फिरदा भी रहा, अगे मैं जूस भी खुद बनाया उठ के ठीक है, और उस तो बाद जिहड़ा एक्सरसाइज की है, मेडिसिन खाधी है, तो हुण शावर वगैरह लैके बैठा सी, मैं कहा चलो व्लॉग शुरू कर लिए। रात हो गई अपने कोई इस टाइम हो गया जी 7:26 हो गए ने, बाहर देखो शाम ढल गई है, तो हुण बेबे कोई खाण पीन का बंदोबस्त करने क्योंकि भुख लगी है, जस्ट जूस पीता है। तो बाबा जी हुण इस तरह आप अज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, रात की अपन तुहानूं रूटीन दिखाने क्योंकि मैं मोस्टली दिने सो रहा तो रात उठ रहा, रात की रूटीन तुहाडे नाल शेयर करते हैं कि रात अपनी किद्दां लंघ रही है, तो रात तुहाडा भरा की कर रहा, पहले थोड़ा जिहा काम कर लिए और उस बाद फिर आप मिलते हैं इंशाल्लाह। लो यार 10 मिनट मैं कोई बैठा तो हुण मैं इत्थों लैपटॉप तो उठिया तो मैं कहना अखीर हो गई है, कड़ाके पै गए ने, उठिया तो आए है मैं कहना इस टाइम ना स्वाद आ गया। तो हुण भुख लग रही सी, बेबे साहब ने जिहड़ा ना रोटियां का बंदोबस्त करना शुरू करता है, हांडी इधर उत्तर रख दी है, कल राती पकाए सी कद्दू शद्दू तो वो असीं कोई 2 दिन वाले राती टेस्ट की, उस तो बाद अजे तक तो असीं रोटी खाधी नहीं, भुख हड़तालां चल रही साड़ियाँ। तो हुण ट्राई करांगे, मिर्चां थोड़ियां जिहियां तेज़ लग रही, मैं बेबे नूं कहा मैं विच या तो कोई दुध मलाई कोई शै पाओ विच ताकि जिहड़ा ना मिर्चां दा असर थोड़ा जिहा घटे। बस करो इन्नियां रोटियां की करनियां ने, 3 रोटियां मुकदियां, 3 आपां नूं मुकनियां नहीं सीगा, तुसीं 4 पेड़े कर लेने। लो जी हाँ जी लो जी बाबा जी पीड़ो पीड़ी होया पिया कम, तो इत्थे आपां जिहड़ा ना हुण वाला क्लिप बंद करते हैं, तो थोड़ी देर तक साह लैके ना फिर बनाने अगे। काम बहुत खतरनाक है, काम मैं कहना धूड़ा पईयां खलोतियां 10 तो 15 मिनट बैठा सारे जी। खाना अपना रेडी हो गया, नाल बेबे ने अंब कट लेने, तो बेबे ने छेछी थी गुटली जाम का सारा स्वाद होंदा, तो गुटलियां बेबे ने फड़ लियां ने। बेबे ने कहा इस तो पहले कि मुंडा बवे तो मैं छेच ने गिटका खिच खुच दें, हाँ वेखो एक गिटक खिच दी है, तो दूसरी होवे बेबे ने जिन्ने चिर मैं बैर रखना है, तो दूसरी बाबा जी गैप हो जानी है। तो रोटी शोटी खा लीए, लाइटा मैं 3 बालदा होना रोटी टाइम नहीं वीडियो बनाने टाइम, क्योंकि वीडियो वास्ते ना रिजल्ट वास्ते तुहानूं फिर बाबा जी लाइटा बालनियां पैंदियां ने, नहीं तो फिर तुसीं कहंदे रिजल्ट नहीं आ। वेख लो ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੇ ਦੂਜੀ ਗਿਟਕ ਠਾਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗਿਟਕ ਫੜ ਲਈ ਛੇਤੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਗਿਟਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਦ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਟਲੀ ਨੇ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਬੇਬੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਖਾਤਾ, ਗਿਟਕਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਗੁਟਲੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। गोलियां भी जड़ियाँ
ਮੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੂਸਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚ ਗਏ ਬੇਬੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਛੇਤੀ ਦੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਧੱਕ ਧੁੱਕ ਲਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਪੀਡੀ ਧੱਕਣਾ ਧੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਚਾਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਵੇ ਆਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹ ਦੇ ਤੋਂ ਖਾਓ ਮਲਾਈ ਚਾਹ ਤਾਂ ਠਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਠਰ ਗਈ ਫੋਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਚਾਹ ਖਿੱਚ ਲਓ ਜੀ ਚਲੀਏ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਪਸੂੜੀ ਪਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਲੋ ਉਤਰਦੇ ਆ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਐਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਰ ਲੈਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੈਮੋ ਟੈਮੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੈਂਡੀ ਸੇ ਚਲਾ ਜਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਆਏ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਜੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਬਲਬ ਬਲਦੇ ਵੀ ਬਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪੈਦਲ ਵਾਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪੈ ਕੇ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰ ਲੈਂਦੇ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਚਾਚੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਵਾਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਦੁਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਆ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਅਤੇ ਦਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਆ ਅਤੇ ਦਵਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਚੜ ਚੱਲਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਲੋ ਜੀ ਡਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਏ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹਬਸ ਹੋਈ ਪਈ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਸੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬੇਡੋ ਵੱਡੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਘਟਾਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਟੈਮੋ ਟੈਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਘੱਟ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਨਤਾਂ ਖਤਨੇ ਫੁੱਲੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਡਾਤੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਲਮਾਨ ਕਾਹਦਾ ਉਸਮਾਨ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਗਲਕੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਗੋਲ ਕਰਤਾ ਸਲਮਾਨ ਕੰਮ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਆਣੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਵਾਵਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਾਤ ਰੱਖਣੀ ਪਰਾਤ ਚ ਪਾਉਣਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾਈ ਸੱਦਣਾ ਨਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਵਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਰੋੜਾ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਿੜੀ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਚਾਚਾ ਅਸਗਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਭਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਛਾ ਕੁਛਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਐ ਚਿੱਟਾ ਕੱਛਾ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਮੀਆਂ ਸੀਤੇ ਹੋਣੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੱਛਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚ ਚ ਭਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਬਸ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚੜਨਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਠਾਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਚਾ ਮਰ ਗਏ ਚਾਚਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਾ ਗਾਲਾਂ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਈ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਇੱਧਰ ਨਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਚੋਰੀ ਵਿਆਹ ਉਹਦੀ ਮਸਵਾਉਂਦੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੋਰ ਹੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੀ ਇੰਜ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਉਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪਿਓਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਝੰਡ ਵੀ ਲਵਾਤੀ, ਟਿੰਡ ਵੀ ਕਰਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਣਤਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸੁਣਤਾ ਵੀ ਕਰਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਧੁੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੱਥ ਗਈ ਸੀ। ਲੈ ਵੀ ਉਸਮਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਲ ਮੋਲ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪੂਰਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ੇਪ 'ਚ। ਤੇ ਵਾਵਾ ਪਿੱਟਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ, ਰੋਇਆ ਵਾਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੌਖੀ ਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਰੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਾਹ ਕੀ ਚੜਨਾ ਵਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਲੇ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇਕ ਮੱਥੇ ਲਾਵੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਲੂਕ ਦੇਵੇ, ਇਤਫਾਕ ਦੇਵੇ। ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੇ ਮਸਕੀਨ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੋ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਲੈ ਬੇਬੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਦਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਅਜਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਨੂੰ ਨੇਕਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨੇਕ ਸਾਲੇ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੌਣਕਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਇਵੇਂ ਰੰਗ ਮੈਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਨੀ ਵਲੌਗ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਿਨੀ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰੇ, ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਲੌਗ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਜੈਲ ਸ਼ੈਲ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਮੈਂ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਫੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਂਗਾ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਿਨੀ ਵਲੌਗ ਐਂਡ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਲੌਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਯਾਦ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ।